So dear student, in this video fourth part percentage உடைய continuation அவ்வளவுதான் சரியா. next நம்பர் 1 to 3 தான் போட்டு வச்சிருக்கோம். 27th question. okay, Kumar gave 20% of the money to Arun. first starting with Kumar 100 வச்சிருந்தாரு. he gave to 20% of the amount to Arun. from the money Arun received, he spent 25% of the school fee, 35% buying school uniform. after mention all the expense, Arun had 2800 remaining with him. how much money Kumar initially சொல்றாங்க. Kumar initially 100, okay வா, but Kumar gave to Arun 20%, starting with 20, that's all. Arun starting with 20 because Arun received money from Kumar only 20 தான், and 25 and 35. So Arun overall 60% spend பண்ணிட்டார். அந்த 20ல 60% of the amount how much பாருங்க, 12 வருமா, remaining 8. Arun left with him. Arun கிட்ட மிச்சம் இப்போ எவ்வளோ இருக்கு, 8 part தான். அந்த 8 part தான் 2800. so question, how much money Kumar initially, Kumar have initially we take 100 தானே, so 8% of the amount 2800. Kumar beginning of the value how much for 100. okay, இது சிம்பிளை பண்ணுங்க, ஆன்சர் 35000. see சிம்பிளை பண்ணலாம் பாருங்க. 2 4 சார், இங்கே 25 4 சார் வருமா, இந்த 2 அங்கே அடிச்சு பாருங்க, 1400 வரல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, will get the answer. ஓகேவா. so choice number second option. so next, the ratio of the number of male and female, village 11:7, village Y number of male 20% more than the male, and village X female 12% less than village X, so and so. so question, what will be the ratio of the male and female to village Y, answer பண்ணும். X and Y beginning of the value 11:7. okay, male 20% more than, so 120% of 11. okay, and the female 12% less, so 88 வருமா, 88% of 7. that's all. less than more than சொன்ன அப்படி தானே போடணும், சிம்பிளை பண்ணுங்களேன். இந்த 11 கேன்சல் பண்ண 8 டைம்ஸ் வருமா, இந்த 8 இங்கே அடிச்சு பாருங்களேன், 15 டைம்ஸ் வரும் இல்லையா, per 1 time 8 time 8 இங்கே கேன்சல் பண்ணு 15, so answer 15:7 according to question, answer 15:7. okay, next again more or less number 27 பார்த்தோம் பாருங்க, அந்த மாடல் தான் இது. more or less A gave 40% of the amount to B. from the money B got, he paid 20% tax out of the remaining amount paid by B towards tuition fees and library membership. The respective ratio 3:5, and B paid 1720 library membership fees. how much money A had in the beginning? okay, so A had in the beginning say 100 rupees வச்சிருந்தா வச்சுப்போம். A gave to B 40% of the money. from the money B got, how much B got from A, 40 தானே வரும், so starting with 40. அந்த 40ல B paid 20% tax, 20% of 40 how much வரும், 8, remaining 32. அந்த 32 3:5, that is tuition fees and library membership. நான் டியூஷன் ஃபீஸ் TFN போட்டிருக்கேன், லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் LMN போட்டிருக்கேன். 3:5 ரேஷியோவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறார். நீங்கள் 32% 3:5 செப்பரேட் பண்ணுங்களேன், 8 part 32 வருமா, 1 part 4 வருமா. அதர்வைஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் 3:5, 8 part தான் 32, 1 part 4. ஸோ டியூஷன் ஃபீஸுக்கு பே பண்ணது 12%, லைப்ரரி மெம்பர்ஷிப் பே பண்ணது 20% of the amount. okay,
So actually library membership paid 1720. Therefore direct away and the 20% of the value தான் 1720. Okay. Finally library membership spend பண்ண 20% தான் இல்லையா, அந்த 20% of the amount தான் 1720. Question A add in the beginning. A beginning we take 100. Okay வா, 20% of the amount 1720 வந்து 100% of the amount equal to how much? The percentage symbol லாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. இங்கே 20% வந்து 100% வரை percentage கேன்சல் ஆகிடும். ஜஸ்ட் அப்படி கேன்சல் பண்ணு. 5 டைம்ஸ் இருக்கு, 5 into 1720 மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன், 8600. பாருங்கள், 5 2 சார் 20 into 5 100 வருமா, 17 5 சார் 85 வருமா, இப்போ 8500 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 8600 ஆன்சர். ஓகே, ஆப்ஷன் 4. நெக்ஸ்ட்டு Xோட expenditure 40% of the monthly income food, transport, 20% of the monthly income medical, 25% of the monthly income children education, remaining amount to 15250 saved. So what is X monthly income? இந்த பிளேஸில் ரிமைனிங் அமௌண்ட்டுன்னு யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸோட டோட்டல் இன்கம் டேக் 100. ஓவரால் இந்த 40%, 20% அண்டு 25% டோட்டல் பண்ணுங்களேன். மோர் 85% ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு, ரிமைனிங் 15%, தட் இஸ் 100 minus 85. ஆக்சுவலி அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின் சேவ்டுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, சேவிங் 15% ஆஃப் த அமௌண்ட்டு தான் 5250. கொஸ்டின் வாட் இஸ் எக்ஸ் மந்த்லி இன்கம்? எக்ஸ் மந்த்லி இன்கம் 100 தான் எடுத்தோம். தேர்ஃபார் இன்கம் இஸ் how much for 100? ஓகே, ஸோ இது சிம்பிளே பண்ணிடலாம். 3 5 25 3 கேன்சல் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஆன்சர் இஸ் 35,000. இதே நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? நானே அடித்து அதை அப்படியே பார்த்து முறைச்சி பார்க்கறது நல்லா இருக்காது. பேசிக் மெத்தட் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, அந்த கான்செப்டோ இல்லை கன்செப்டோ என்னவோ சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அது 15 பார்ட் இதுன்னு 100 பார்ட் என்ன, அவுட் டு சால்வ் தான் தெரியணும். இல்லை சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போ சொல்லியிருக்கோம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். அது இப்போ நான் அடித்து காமிச்சு அதை பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் அதெல்லாம் டைரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு the college 12% of the student of the total student interested course is 3/4 means 75% of the total student interested dance. 10% of the students are singing and the remaining 15 students are not interested in any activities. college வருவாங்க போவாங்க. சரியா? how many students are in the school, I mean college how many students total? 100. how many students சொல்லும்போது say 100. இப்போ ஆக்சுவலி 15 ஸ்டூடெண்ட் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், அது தட் ஈக்குவல் டு how much பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணிடலாமா? 12% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், 70% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் 10% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த டிஃபரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். டோட்டல் பண்ணுங்களேன். 12 + 75 + 10 ஆட் பண்ணுங்கள், 97%. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் out of 100 97% interested. actually interested 97, இது வேணா not interested எடுத்துக்கலாம். 100 minus 97, 3% of the student not interested in any activities because 97% interested. okay வா? the 3% of the value is 15. 3% of the student in the college not interested in any activities, and the 3 part is 15. so total number of student in the college 100 part equal to how much? 3 part 15, 100 part how much? Simply பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? so answer is 500. so director college number of students 100 னு assume பண்ணிக்கலாங்க, எழுதிட்டே இருக்க வேண்டாம். 12% of the student interested course and 3/4 னு 75% தானே சொல்லுவோம். 3/4 of student interest in the dance, 10% of student singing. ஓவரால் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 97% வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் எனி 3 ஆக்டிவிட்டீஸ். அதில் 15% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் எனி ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த 15% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் how much ஆக்சுவலாக 3% தான் 15.
100% of students how much னு பாருங்க 500. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the examination 35% of the student failed in one subject and 42% are failed in another subject. ஒரு particular examinationல 35% of student fail ஒரு subject, 42% of student fail in another subject. that is two subject. 15% of student fail in both the subject. இது more or less discuss பண்ணிருக்கோம். but something different question தாங்க இது. 2500 candidate appear in the examination. How many students passed either of the subject? Either of the subject but not both. Either of the subject but not both. ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ல பாஸ் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சா ரிமைனிங் எய்தர் சப்ஜெக்ட் எனி ஒன் இப்போ சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு எனி ஒன் பாஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓவரால் பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமா? how to find out pass percentage? 100 minus fail minus both fail சொல்லலாமா? fail plus fail minus both fail. இந்த மெத்தடில் தாங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். சரியா? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்களா, ஒரு ஐடியா வந்து ஓவரால் ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சுங்க. பர்சன்டேஜ்னா இப்படி தான் போன்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ 100 minus 35 and 42. I mean minus 15. ஓகே 35 42 ஆட் பண்ணி அந்த 15 லெஸ் பண்ணுங்களேன். ஸோ 62 வந்துடுமா? லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலாக 38% வந்து பாஸ்ட் இன் போத் த சப்ஜெக்ட். 38% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் பாஸ்ட் இன் போத் த சப்ஜெக்ட். ஓகே, அப்போ ரிமைனிங் 62% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஓவரால் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. therefore overall fail. overall fail I mean இதே தான் வரும். நீங்கள் இந்த ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, இங்கே தான் வரும். ஓவரால் ஃபெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 38 லெஸ் பண்ணுற 62% ஃபெயிலுங்க. ஓவரால் 62% ஃபெயில். பட் இப்போ கொஸ்டின் அந்த ஃபெயில் மீன்ஸ் போத் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். அந்த 62% ஃபெயில் ஆன 38% பாஸ் இன் போத் த சப்ஜெக்ட். இந்த மெத்தட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க. பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஃபெயில் ப்ளஸ் ஃபெயில் மைனஸ் போத் ஃபெயில் பண்ணுமா? 38% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் இன் போத் த சப்ஜெக்ட். 62% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயில்டு எனி ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் டுகெதர். ஒன்று இண்டிபெண்ட்டாக ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க, ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சேர்ந்து ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது என்ன? ஆக்சுவலாக எனி ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆனது, நாட் போத் சப்ஜெக்ட். எனி ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆனது சொல்லணும். ஓகேவா? இப்போ ஆக்சுவலாக போத் சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆனது 15% வருமா? ஓவரால் ஃபெயில் 62%. இப்போ ஆக்சுவலி எனி ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆனது என்னவாக இருக்கணும்? 62 minus 15. 62 minus 15. ஓவரால் 62% ஃபெயிலு, 15% both the subject ஃபெயிலு. சப்ட்ராக்ட் பண்ண 47%, 47. ஸோ 47% ஆஃப் 2500. ஓகேவா? 47% சொன்னால் அந்த 20 கட் பண்ணிட்டு 47 into 25 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? 47 into 25 மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன். 1175. சால்வ் பண்ணது ஓவரால் அந்த மெத்தட் வந்து மோரலஸ் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண மெத்தட் தாங்க. பட் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின், அது டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் தான். ஓகேவா? தேங்க்யூ. ஹலோ எவ்ரிவன், நான் அக்ஷய். எங்கள் ரிலேஷன் ரெஃபர் பண்ணி தான் நான் இங்கே சிஎஸ்பியில் ஜாயின் பண்ணேன். பேங்கிங் பொறுத்தவரையில் என்னென்னா நிறைய மேக்ஸ் தான் தேவைப்படுது. மேக்ஸுக்கு வந்து இங்கே நிறைய ஷார்ட்கட்லாம் சூப்பராக சொல்லி தராங்க சிஎஸ்பியில். இங்கே எக்ஸ்பெஷலாக சேகேஷ் சார் வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக சொல்லி தர்றாரு. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தேங்க்யூ.